салом бинандагони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз. намоиши навбатии сарбози ватанро бо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳаёти низомии кишвар ки аз ҷониби гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати мудофиа омода гардидааст манзури шумо мегардонем. дар дораи иҷрои нақша чорабиниҳои ҷашнӣ бахшида ба 26-мин солгарди таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзҳо дар ҳама қисму воҳидҳои низомии вазорати мудофиа вохӯрии падару модарони сарбозон ва мактаббачагони таҳсилоти миёнаи умумӣ шаҳру ноҳияҳои кишвар дар ҳама қисмҳои низомӣ ҷараён дорад. нахустгузориши барнома дар ин мавзӯъ омода гардидааст. мутаваҷҷеҳ бошед. вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ҷашн гирифтани 26-мин солгарди таъсисёбии артиши миллии кишвар нақша чорабиниҳои ҷашниро таҳия намуда дар ин самт корҳои зиёдеро роҳандозӣ намудааст. аз ҷумла дар заминаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд миёни вазорати мудофиа ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳру ноҳияҳои мамлакат нақша чорабиниҳо таҳия гардида аз пойтахти кишвар сар карда дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат вохӯриҳои гуногун миёни наздикону пайвандони сарбозон дар қисмҳои низомӣ таҳти унвони корвони дидор баргузор мегардад. ҷалби толибилмони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои кишвар ё худ шаҳрвандони тосини даъватӣ ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар қисмҳои низомӣ дар арафаи ҳама ҷашну идҳои давлатӣ ба ҳукми анъана даромада дар арафаи 26-мин солгарди таъсисёбии артиши миллии кишвар низ дар ин самт аз ҷониби комиссариятҳои ҳарбии шаҳру вилоятҳо диққати махсус зоҳир гардида чорабиниҳои гуногун дар сатҳи зарурӣ ташкилу баргузор мегарданд. албатта ташкилу ба роҳ мондани чунин вохӯриҳо дар қисмҳои низомӣ имконият медиҳад ки наздикону пайвандони сарбозон аз шароитҳои хизмативу маишии қисмҳои низомӣ аз наздик шинос шаванд. албатта ба фикри ман ин бисёр муҳим аст, барои он ки ҳар сол ҷавонони синни даъватӣ мо ба хизмат даъват мекунем ва барои он ки аз зисту шароити қисмҳои низомӣ огоҳ шудани падару модар мо ва комиссариятҳои ҳарбӣ аз ҳар ноҳия падару модаре ки ҷамъ карда мешавад ва қисмҳои низом ки онҷо хизмат мекунанд равон карда мешаванд. ва чӣ хеле ки мо дида истодем сол аз сол хоҳишмандон ба сафи қувваи мусаллаҳ зиёд шуда истоданд ва албатта ин шаҳодати он метиҳад ки падару модар аз зисту шароити қисмҳои низомӣ огоҳанд ва фарзандонашон барои иҷро кардани вазифаи муқаддас яъне хизмат ба ватани ҳарбӣ равон менамоянд. дар баробари ин наздикону пайвандони сарбозон имкон доранд ки мувофиқи тартиби муайян рӯзҳои истироҳатӣ дар қисмҳои низомӣ бо фарзандони хиш вохӯрӣ доир намоянд ва ба ин васила аз шароитҳои хизмативу маишии қисмҳои низомӣ аз наздик шинос шаванд. бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи қисмҳои низомӣ хонаи волидайн ташкил карда шудааст ва ҳар як падару модар ки аз роҳҳои дур мебиёянд барои онҳо ҳамаи шароитҳо муҳайё карда шудаастанд ки онҳо дар ҳамон қисми низомӣ дар хонаи волидайн бо фарзандонаш суҳбат кунанд. ҳафтаи равон мо гурӯҳи эҷодии барнома аз ҷараёни вохӯриҳои падару модарони сарбозон дар қисмҳои низомӣ аз шароити хизмативу маишии сарбозон шинос гардидани мактаббачагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ шаҳру ноҳияҳо рӯи навор овардем ки гузориши таҳия намудаи ҳамкасбонамон идомабахши ин мавзӯъ мебошад. дар доираи нақшачорабиниҳои комиссарияти ҳарбии ноҳияи синои пойтахт дар ҳамоҳангӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе ва шуъбаи маориф ва илм бахшида ба 26-мин солгарди таъсисёбии артиши миллӣ хонандагони муассисаҳои миёнаи умумии ноҳия аз маркази таълимии қушунҳои хушкигар дидан намуданд. ҳамин тариқ ин ҷавонписарон аз як рӯзи хизмати сарбозон, таълимоти фаннию машғулиятҳои тактикӣ, тартиби рӯз ва дар маҷмӯъ эҳсоси масъулияту иҷрои дақиқи вазифаи муайяншуда дар сафи қувваҳои мусаллаҳ то андозае огоҳӣ пайдо намуданд. бояд гуфт ки дар ин қисми низомӣ сарбозон давоми хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар баробари омӯзиши унсурҳои муҳими ҳарбӣ ҳамчунин курсҳои кӯтоҳмуддатро хатм намуда ҳамчун мутахассисони хурд ба қисму воҳидҳои ҳарбии кишвар равона карда мешаванд. инчунин масъулини комиссарияти ҳарбии ноҳияи исмоили сомонӣ низ дар ҳамкорӣ бо сохтору идораҳои марбута
طالب‌علمان مؤسسه‌های میانه این ناحیه را به یکی از قسم‌های حربی قشون‌های زودعمل قوه‌های مسلح آورده، آنها را با شرایط‌های موجوده و رفت خدمت شبانه روزی هیئت شخصی این قسم حربی شناس نمودند. قابل ذکر است که مشغولیت‌های نظریوی و عملی که دایر به خصوصیت‌های تکنیکی و تاکتیکی سلاح آتشفشان و دیگر مهمات حربی به سربازان تعلیم داده می‌شود، در این روز اینچنین به مکتبچگان نیز دایر به آنها معلومات داده شد. باید گفت که خواهش ذوق خوانندگان نسبت به نازکی‌های استفاده سلاح و دیگر مهمات جنگی زیاد بوده. کوشش می‌کردند که از افسران مسئول به سوال‌های خود جواب گیرند. اینچنین مسئولین کمیسریت حربی ناحیه رودکی نیز چون دیگر کمیسریت‌های حربی طالب‌علمان مکتب‌های میانه این ناحیه را با چندی از قسم‌های حربی وزارت مدافعه آورده، آنها را با قانون و قاعده‌های مقرر شده، وضع موجوده قسم‌های حربی و فعالیت شبانه‌روزی سربازان وطن شناس نمود. باید قید کرد که آگاهی پیدا نمودن خوانندگان از رفت خدمت حربی افسران و سربازان و تعلیم و تربیت در قسم واحدهای نظامی امکان می‌دهد که نسل جوان با دیدن شرایط‌های فراهم گشته دایر به مکتب مردانگی بودن ارتش باوری حاصل نمایند و چون میراثبران جوانمردان تاریخی خویش در حفظ مرز و بوم وطن آماده شوند. طالب‌علمان مکتب‌های میانه ناحیه ورزاب نیز از قسم نظامی 3502 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی دیدن نمودند. در این قسم حربی نخست طالب‌علمان از شرایط خدمتی و معیشی دیدن به عمل آورده، همزمان به مشغولیت‌های نظریوی که به سربازان تعلیم داده می‌شود جلب گردیدند. افسران با نوازگران و خوانندگان اید به افضلیت و برتریت خدمت حربی در صف قوه‌های مسلح حرف زده، حفظ مرز و بوم کشور را وظیفه اساسی هر یک شهروند ارجابی نمودند. ضمن آن از جانب مسئولین قسم نظامی در نزد خوانندگان به قسم‌ها جدا و نصب نمودن نوع‌های گوناگون سلاح آتشفشان نشان داده شد. آزمون سرود سرباز این آزمون بار نخست سال 2003 در عرصه تجلیل 10 سالگی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تشکیل گردیده، امسال نیز در عرصه جشن 26مین سالگرد قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان جریان دارد. قابل ذکر است که در آزمون مذکور هیئت دسته‌های هوسکار مؤسسه‌های حربی، قسم و واحدهای نظامی نوع‌های قشونی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان فعالانه شرکت دارند. سرود سرباز فستیوال آزمون دسته‌های هوسکار قسم و واحدهای نظامی می باشد که در برابر مشق و تمرین و مسابقه‌های ورزشی آن با ابتکار مسئولین وزارت مدافعه همساله در عرصه تجلیل سالگرد روز ارتش ملی گذرانده می شود. مورد به ذکر است که این نوبت نیز در نخست روز گشاده شوی چهاربینی مذکور با مناسبت 26مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تشکیل کنندگان آن اشتراک و سخنرانی نموده مقصد از تشکیل و براه ماندن چنین یک جمعیت فرهنگی را بلند برداشتن روحیه خدمتی هیئت شخصی ارزیابی کردند. البته هر سال با فرمایش وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان آزمون سرود سرباز در وزارت مدافعه برگزار می‌کردند. البته این پیش از همه بلند برداشتن روحیه هیئت شخصی سربازان، معین نمودن استعدادهای نو بین هیئت شخصی در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و این مقصد این آزمون گذرانده میشد. بعد گذراندن آزمون در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان ما معین میکنیم بهترین و با فرمایش وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان هیئت شخصی که در آزمون اشتراک کنند هوسمند کرده میشه. در جریان برگزاری فستیوال آزمون نوبتی سرود سرباز دسته‌های هوسکار از حساب کورسانتان مؤسسه‌های تعلیمی حربی، هیئت عسکران جزو تام‌های علاهیده نظامی و قسم‌های حربی نوع‌های قشون قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، قشون‌های خشکیگرد، قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی و قشون‌های زودعمل شرکت داشتند. دسته‌های نامبر شده با تهیه برنامه‌های مکمل فرهنگی و فراغتی برآمد نموده کوشش می‌کردند به همسفان نظامی خود لحظه‌های جالب و خاطرمان خدمت حربی و پارچه‌های شعری را با زبان‌های گوناگون پیشنهاد نمایند. ولی من هر قدر از حکمت خود هم سبق خواندم
کتابی کهنه و نو را چوبالین زیر سر مانده. وطن از فیض وحدت گل فشان شد، لیوای پرچمش پرتاب فشان شد. برای مردم سیاره امروز مکان تاجیک و تاجیک زبان شد. من کورسانت کورس سیم دانشکده حربی می باشم و در این آزمون سرود سرباز یعنی بخشیده به مناسبت 26مین سالگرد تأسیس یابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنم. در این محفل هر یک کورسانت استعداد و هنرهای خودش را نشان میدهد و ما امید آن را داریم که دسته دانشکده حربی جای نمایان را اشغال نماید. ما دسته دانشکده حربی اینجا با تیاری خوب آمدیم، هنر و مهارت خود را نشان داده جایهای نمایان را اشغال کنیم. سربازان هنرمند و صاحب استعداد هیئت جزء تام پیاده نظام، توپچیان، محافظان حریم هوایی کشور و دسنت و پاراشوتچیان ارتش هر یک وابسته به تعیینات نوی قشون خویش شعار و آویزه های پرمضمون، صورت روزنامه و گازیته های دیواری که دلیل هنر رسامی و عکس‌آفری اسکران وطن بودند آماده کردند. اگرچه سرود سرباز یک نوع آزمون فرهنگی در بین خدمتیان حربی به حساب رود هم، لیک هیئت جوان اسکران دوستدار صنعت و موسیقی و فرهنگ اصیل در روحیه احترام به همدیگر و تحت شعاری در صف همه یک اشتراک نموده پیش از همه احترام بین همدیگری را به جا می آوردند و اشتراک خود را تنها با مقصد صیقل از هنر و مهارت ارزیابی کردند. عموماً جزئیات برنامه آماده نموده دسته ها و شرط های به آزمون پیشنهاد گردیده را سلامنامه، خوانش بدیعی، خار عمومی، رقص و سرود یکه، تقلیدکاری، صحنه‌چه های هجوی و نوازش اسباب های موسیقی تشکیل میداد که هر یک با مهارت بلند و تجربه خوب شرکت در چنین چاره‌بینی های فرهنگی روی صحنه هنرنمایی می‌کردند. من سرباز خطری با بوی شاهرخ، من که ذوق و خواهش زیاد داشتم در این آزمون به حیث نوازنده اشتراک کردم و از جانب همه حکمان به اعلا را گرفتم. سرود و آهنگ‌ها و در مجموع همه بخش‌های آزمون فراگیر مضمون و محتوای بلند وطن دوستانه، محبت بین خلق و مظفریت‌های دوران صاحب استقلالی بودند که آن با نظرداشت تشبس‌های بزرگ و سازنده پیشوای ملت در سال روان از جمله گرامی داشت سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در عرفه تجلیل از 26 سالگی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خیلی هم جالب و خاطرمان صورت گرفت. آیا راغون سری بالای ملت، توی روشنگری فردای ملت، به چشم اهل عالم می فروزی چو ماهی آرز زیبای ملت. در آخر باید یادآور شد که فستیوال آزمون سرود سرباز اولین مراتبه سال 2003 به مناسبت 10 سالگی تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تشکیل و گذرانده شده در تعلیم و تربیت و بلند برداشتن روحیه هیئت شخصی اهمیت مهم دارد که تا امروز با اشتراک دسته‌های هوسکار قسم واحدهای نظامی وزارت مدافع مملکت 16 مراتبه دایر گردیده است. تو زنده باش ای وطن، خانه امید خلق، که بی تو نیست شادمان هرگز. دمی که می شمارم پربها سخنها را، بلندتر نیست در زبان هرگز. همین سرود سرباز نشان می دهد که کورسانتان و سربازان هنر و مهارت خود را در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان معرفی نمایند. طبق اطلاع مسئولین، نتیجه فستیوال آزمون سرود سرباز در روزهای تجلیل از 26 سالگی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان معین و دسته‌های غالب اعلام کرده می شوند. در عرفه جشن 26مین سالگرد تأسیسیابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان امروزها در برابر تشکیل چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی همزمان چاره‌بینی وسیع ورزشی تحت عنوان جام وزیر مدافع ادامه دارد. قابل ذکر است که در مسابقه ورزشی هیئت دسته‌های ورزشی دستگاه مرکزی وزارت مدافع، ستاد گنرالی قوه‌های مسلح، هیئت مؤسسه‌های حربی، قسم واحدهای نظامی نوع‌های قشون ارتش ملی فعالانه شرکت دارند.
бахшида ба 26 солагӣ таъсисёбии артиши миллӣ ва баҳри дарёфти ҷоми вазири мудофиа мусобиқаи варзишӣ байни хизматчиёни ҳарбии дастгоҳи марказӣ ситоди генералӣ навъҳои қушун ва муассисаҳои таълимии вазорати мудофиа доир гардид ки ин мусобиқаҳо дар фазои дӯстиву бародарӣ ва ҳамоҳангӣ ҷараён гирифт. баргузории ҳамин гуна мусобиқаҳо агар аз як тараф ба рушди нумӯи ин риштаи варзиш дар байни хизматчиёни ҳарбӣ мусоидат намояд, аз ҷониби дигар дӯстиву ҳамгироӣ миёни варзишгарон боз ҳам дучанд мегардад. азбаски варзиш ҳамчун воситаи самараноки фаъолияти хизматчиёни ҳарбӣ ва машғулиятҳои доимии онҳо ба ҳисоб меравад, бо ин мақсад ҷиҳати инкишофи маҳорати варзишиву обутоби ҷисмонӣ ва дар ин замина баланд бардоштани омодагии ҷангии хизматчиёни ҳарбӣ чунин мусобиқаҳои варзишӣ гузаронда мешавад. ин гуна мусобиқаҳои варзишӣ ба обутоби ҷисмонии хизматчиёни ҳарбӣ ва омодагии ҳамаҷонибаи онҳо баҳри анҷом додани вазифа ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ нақши муҳим мегузорад. имрӯзҳо чунин мусобиқаҳои варзишии ҷашнӣ дар ҳама гарнизонҳои кишвар бо ҷалби афсарону сарбозони ҷузъу томҳои ҳарбӣ бо маром идома дорад. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи Сарбози Ватан. Хайр, то барномаҳои навбатӣ шоду пирӯз монед.